नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. पीडितांना जलद न्याय देणार असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी. SC/ST जिल्हा देखरेख व दक्षता समितीचा आढावा. चिंतामुक्त ज्युनियर डॉक्टर, मागण्या पूर्ण करा असे म्हणणारे डॉक्टर. भारत संकल्प विकसित यात्रा कार्यक्रमाचे उद्घाटन. केंद्र सरकारच्या योजनांबाबत जागरूकता दाखवावी असे म्हणणारे खासदार. आजच्या सविस्तर बातम्या. SC आणि ST अत्याचार प्रकरणी त्वरित निकाली काढण्याचे आणि पीडितांना जलद न्याय मिळावा यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल राज यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. अनुसूचित जाती विकास विभागाच्या संयुक्त विद्यमानाने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या जिल्हास्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक उदयकुमार रेड्डी यांच्यासह त्यांनी सहभाग घेतला. जिल्ह्यातील SC/ST अत्याचार प्रकरणे सोडवण्यासाठी विशेष पावले उचलतील असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की सन 2023 मध्ये 47 प्रकरणांपैकी 17 प्रकरणे प्रलंबित आहे आणि 25 प्रकरणे तपासाधीन आहेत आणि 5 प्रकरणे पूर्ण झाली आहे. ते म्हणाले की आतापर्यंत पीडितांना 24,12,500 रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात आले आहे. प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी आणि पीडितांना भरपाई देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना समन्वयित उपाययोजना करण्याचा सल्ला दिला गेला. ఉత్తూరు డివిజన్ కూడా క్రైమ్ చేసుకొని ఈమె కూడా ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చి సో ఆమె కూడా ఏదో ఒకటి మొత్తం ఇవి రిజాల్వ్ అయ్యే విధంగా సో పెట్టేసేసి మీటింగ్ దీంట్లో మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కొంత నిఘా పెట్టుకుంటా ఉంటే ఆ ఏరియాలో ఒక సీసీ కెమెరాలు అటువంటి పెట్టుకుంటే కూడా బాగుంటుంది. అయినా నేను అక్కడ ఆ అడవిలో పోయి చూసాను. అప్పుడు సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నా కానీ పగల కొట్టేసిందట. ఆ ఫారెస్ట్ వాళ్ళ కోసం పెట్టుకుంటే ఈ కెట్టలు స్మైలింగ్ వాళ్ళేమో అంత దోషం చేసి అంత లేకపోవడంతో దొరకలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు సార్ చెప్తున్నారంటే మా కమ్యూనిటీ వాళ్ళే చేసిందని నేను అనుకున్నాను. మీరు ఆ రోజు మీటింగ్కి వెళ్తున్నారంటే మీ దగ్గర వాళ్ళు ఎవరైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా అంటే వాళ్ళు చెప్పట్లేదు, భయపడుతున్నారు. ఆ SP గారు వెళ్ళారు, తర్వాత రోజు నేను వెళ్ళాను అక్కడ, అయినా వాళ్ళు చెప్తలేరు. అటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి కొంత మహిళలకు రక్షణ కావాలా, అలా SC/ST వాళ్ళకి అందరికీ కూడా రక్షణ కావాలని ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను. మరి అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారని సార్ ప్రభుత్వం నుంచి ఏ విధంగా సాయం చేయాలి, చేసి కూడా బాగుంటుంది. ज्युनियर डॉक्टरांनी 3 दिवसापासून सुरू असलेले आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले आहे. आज सकाळपासून दुपारपर्यंत रिम्स संचालकाच्या दालनात झालेल्या चर्चेला यश आल्याने हा निर्णय घेण्यात असल्याने त्यांनी सांगितले. विशेषतः काही मागण्या मांडण्यात आल्या आणि संचालकाच्या नेतृत्वाखाली संघाच्या सदस्यांनी त्या सकारात्मकपणे स्वीकारल्या. मुदतीत सोडवण्याचे काम करू असे लेखी आश्वासन संचालक जयसिंग राठोड यांनी दिले. तसेच तरुणांना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये अडथळा निर्माण होऊ नये या विचाराने ते मानवतावादी दृष्टिकोनातून ही चिंता संकल्पित असल्याने त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यांना न चुकता न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दुसरीकडे संचालक म्हणाले की चर्चा सकारात्मक वातावरणात झाली आणि त्यांनी मांडलेल्या मागण्याचे निराकरण करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी कठोर परिश्रम घेतील असे माध्यमांसमोर उघड केले. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रश्न तातडीने सोडवू असे त्यांनी स्पष्टीकरण केले. कॅम्पसची सुरक्षा बळकट केली जाईल असे ते म्हणाले. Decide what are the demands. We discuss that.
ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో అది సొంత బామర్ది అవ్వడం ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఇంకోటి అతను ఆన్ వీడియో మేము ఇక్కడ నేను ఒకటే కాదు, మీరు ఎవరినైనా అడగండి, మేము ఇతను డైరెక్టర్ సార్ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ అని అనడం ఏదో ఒకటి అనడం జరిగింది. ఆ సిచ్యువేషన్లో మేమే కాదు ఎవరైనా కానీ సరే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఖచ్చితంగా దీనికి మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని ఎవరైనా అనుకుంటారు. ఇంకోటి మీరు అడిగింది ఏంటంటే మరి మీరు కాల్ ఆఫ్ చేయడానికి గల రీజన్ ఏంటి? ఒక్కటండి, స్టూడెంట్స్ వైపు కూడా వాళ్ళ ఆలోచన చేశారు. మేము యాజ్ ఎ స్టూడెంట్గా యాజ్ ఎ లీడర్గా ఇవేవి చిన్న డిమాండ్స్ కావు, అన్ని డిమాండ్స్ని వాళ్ళు కూడా ఓపెన్ మైండ్ తోటి వినడం జరిగింది, రిజాల్వ్ చేస్తానని జరగడం జరిగింది. అలాగే టైం బౌండ్ అంటే ఇండెఫినెట్ అనేది నాట్ అన్ ఆన్సర్, ఇప్పుడు చేస్తాం అప్పుడు చేస్తాం అనేది కాదు. ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన 15 డిమాండ్స్లలో ఒక్కొక్క డిమాండ్కి టైం బౌండ్, ఎంత టైంలో రిజాల్వ్ చేస్తారు, ఎంత టైం పట్టొచ్చు, ఆ పట్టేదానికి మీరు ఎన్నిసార్లు రివ్యూ చేస్తారు, ప్రతి ఒక్కటి ఇస్తాను అని హామీ చేయడం వల్లనే మేము చేసాం. కానీ ఈ హామీ మాకు రాకపోయి ఉంటే స్ట్రైక్ మాత్రం కంటిన్యూ అయ్యేది. ఈరోజైతే స్టూడెంట్స్ నా ఛాంబర్కి వచ్చి వాళ్ళతో కొన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేశారు. నేను కూడా ఆ విషయాలు వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో ఫస్ట్ ఓవరాల్గా విన్నా. దాని తర్వాత నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్పానంటే మీ డిమాండ్ అయితే రిటర్న్ ఇవ్వమంటే రిటర్న్ కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళు. దాన్ని మొత్తం నేను చదివాను డీటెయిల్స్గా. దానిలో కొన్ని డిమాండ్స్ నా పరిధిలో ఉన్నాయి, ఖచ్చితంగా నేను చేస్తాను. కొన్ని డిమాండ్స్ హయ్యర్ లెవెల్ ఉంది, హయ్యర్ అథారిటీ వాళ్ళు చేయాలి. కొన్ని డిమాండ్స్ సెక్రటరీ కూడా కావచ్చు. సపోజ్ ఉదాహరణకు ఒకటి చెప్తాను నేను. సపోజ్ వాళ్ళు ఏం డిమాండ్ పెట్టారంటే ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు కూడా అన్నారు. ఐడెంటిటీ కార్డు ఈ రోజు టూ డేస్లో అయిపోద్ది. ఇంకోటి మేజర్ డిమాండ్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ 3 హాస్పిటల్ కావచ్చు, హాస్టల్ కావచ్చు, మెడికల్ కాలేజ్ యొక్క ఎక్స్ట్రా ఫ్లోర్ అడిషనల్ ఫ్లోర్ కట్టాలని డిమాండ్ పెట్టారు. ఆల్రెడీ నాది 3 months బ్యాకే బిఫోర్ రిప్రజెంట్ చేశాను, డిఎంఏ రిప్రజెంట్ చేశాను. అదేవిధంగా సెక్రటరీలో కూడా ఆ ఫైల్ ఉంది, ఆ కాపీ నగర్ ఉంది. సో వాళ్ళు చెప్పిన డిమాండ్లో ఆల్మోస్ట్ నేను ఖచ్చితంగా తీరుస్తాను. సో నేను అలా కూడా వాళ్ళు జూడా ప్రజెంట్ డిస్కస్ చేశాం. వాళ్ళు ఏదైతే డిమాండ్ ఆల్మోస్ట్ పెట్టారో ఆల్మోస్ట్ నేను పరిష్కరిస్తాను. ఎటువంటి దాంట్లో సందేహం లేదు. సెక్యూరిటీ కావచ్చు, వాళ్ళు అడిగిన ఇష్యూ కావచ్చు, ఫర్దర్ ఏ కాకుండా వాళ్ళు నాతో కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు, నేను వాళ్ళని కోఆపరేట్ చేస్తున్నా. ప్లస్ ఎవ్రీ వీక్ మేము ఇప్పుడు ఏది వాళ్ళు డిమాండ్ పెట్టారో, ప్లస్ దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ ఇన్ ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్ మనం ఏ పేషెంట్ కూడా ఎక్కడ అన్యాయం జరగద్దు. మోర్ దెన్ ఐఆమ్ మార్నింగ్ 9 to evening తిరుగుతూనే ఉంటా, వాళ్ళు సపోర్ట్ తీసుకుంటా, డాక్టర్లు ఫ్యాకల్టీ నేను రివ్యూ చేస్తూనే ఉంటా. కానీ వాళ్ళు కూడా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. మేము కొన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇంటర్నా, నేను వాళ్ళకి కోఆపరేట్ చేస్తాను, వాళ్ళు నాకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చేసిన ఏదైతే डिमांड ఉందో అన్ని फुलफिल చేస్తాం. आदिलाबादचे खासदार सोयम बापूराव म्हणाले की जिल्ह्यातील लोकांना केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती करून दिली पाहिजे. त्यांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी राहुल राज यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात भारत संकल्प विकसित यात्रा कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनेबाबत व्यापक जनजागृती करून त्यांची अंमलबजावणी करावी असे खासदार जिल्ह्यात 6 प्रचार वाहनांच्या सहाय्याने लोककल्याणकारी योजनांची जनजागृती केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत देशभरात 13.5 कोटीहून अधिक पाण्याचा नळ देण्यात आले आहे आणि 11 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना 2.6 लाख कोटीच्या आर्थिक मदत देण्यात आली आहे असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की बेघर गरिबांसाठी 4 कोटी पक्की घरे बांधली जाणार आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 10 कोटी गॅस कनेक्शन दिले जात आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन खासदार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वजारोहण करून मोहिमेला सुरुवात केली. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం కూడా ఈరోజు हमारा संकल्प विकसित भारत अनेसी प्रोग्राम మనం స్టార్ట్ చేసుకోబోతా ఉన్నాం. సో దాంట్లో భాగంగా ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో సో వాటన్నిటి మీద ప్రజలకు అందరూ కూడా అవగాహన కల్పించడం, అదేవిధంగా అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా సో దాన్ని అందరూ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకునే విధంగా ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి అనేసి మెయిన్ ఇప్పుడు వీడియో బేస్డ్ మోడ్లో మరి మన డిస్ట్రిక్ట్కి టోటల్గా 6 వ్యాన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అలాట్ కావడం జరిగింది.
మరి దాని నుంచే ఒక సెంట్రల్ ప్రభారీ ఆఫీసర్ అని కూడా వాళ్ళు కూడా అలాట్మెంట్ కావడం జరిగింది. సో వాళ్ళు అక్కడ నుంచి కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో దాంట్లో భాగంగా 6 వ్యాన్స్ కూడా మన జిల్లాలో ఒక నెక్స్ట్ 15 డేస్ కూడా సో మన ఇంపార్టెంట్ విలేజెస్లో అదేవిధంగా మండలంలో అంతా కూడా తిరగడం జరుగుతూ ఉంది. సో తిరిగి ఆ వీడియో మోడ్లో అందరికీ కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలైనా కూడా రోడ్లు లేని గ్రామాలు చాలా గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా ఈ సంకల్ప యాత్ర అయిన ఎక్కడైతే వికసిత్ యాత్ర పోతుందో ఆ యాత్ర ద్వారా ఖచ్చితంగా ఆ గ్రామాలకు రోడ్డు లేకుంటే ఆ రోడ్డు లేదు అని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాయడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా జన్ధన్ ఖాతా లేని వాళ్ళందరికీ కూడా జన్ధన్ ఖాతా వెంటనే అక్కడనే వాళ్ళ ఫాము నింపడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా అనేక కేంద్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన స్కీములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్కీములన్నింటినీ కూడా ఒక్కొక్క గ్రామ పంచాయతీలో 4 గంటల వరకు ఉండి ఆ గ్రామ సమస్యలు ఏవైతున్నాయో ఆ సమస్యలన్నిటి కూడా పరిష్కారం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయి తప్పనిసరిగా పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వమే గ్రామ పంచాయతీలలో గ్రామ పంచాయతీలలో రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని వినియోగించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేయడం जరుగుతుంది. आदिलाबाद विधानसभा काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी यापूर्वीच अनेक समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी आपल्या चाहत्यांची मने जिंकली आहे आणि KSR फाउंडेशनच्या माध्यमातून प्रजासेवा भवनात नियमितपणे अन्नदान चालू केले आहे. शेकडो लोक आपली भूक भागवत आहे आणि मोठे मन ते दाखवत आहे. प्रत्येक जण त्यांना आशीर्वाद देत आहे. असे अन्नदान आजपर्यंत कोणत्याही नेत्याने केले नाही. हे अविरतपणे चालू आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे याच गटाचे आहे. गोरगरिबांची भूक भागवण्याच्या निर्धाराने त्यांनी हा अन्नदान अविरतपणे सुरू ठेवत आहे. खासदार स्वयं बापूराव म्हणाले की केंद्र सरकार क्रीडा क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ताकद दाखवत आहे. जिल्हा केंद्रातील इंदिरा प्रियदर्शनी मैदानावर खासगी शाळा संघटनेच्या संयुक्त विद्यमानाने प्रथम खेलो आदिलाबाद एथलेटिक्स स्कूल चॅम्पियनशिप स्पर्धा घेण्यात आली. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून त्यांनी ध्वजारोहण करून खेळाला सुरुवात केली. या स्पर्धेचे विद्यार्थी व खेळाडूंनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. खासदार म्हणाले की भाजप सरकार खेळाकडे भरपूर लक्ष देत आहे आणि ते म्हणाले की खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्याने त्यांनी सांगितले. त्याचा चांगला उपयोग करून देशाचे नाव चांगले व्हावे अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली आणि चिकाटीने उत्कृष्ट कामगिरी करून विजयाच्या किनारी पोहोचण्याचा सल्लाही दिला गेला. कोरल टोबी राइट 6th క్లాస్ వాళ్ళనే పంపండి అందులోకి. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మరి అథ్లెటిక్స్ మరి క్రీడా నిర్వహించడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్లో 400 మీటర్ల సింథటిక్స్ ట్రాక్స్ కొరకు కేంద్ర శాఖకు ఖచ్చితంగా నేను సోమవారమే మరి
పార్లమెంటు జరుగుతోంది కాబట్టి నేను సోమవారం కేంద్ర మంత్రిని కలిసి ఖచ్చితంగా మా వెనుకబడిన ప్రాంతం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని కూడా మంజూరు చేయాలని కూడా కోరడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వారు కూడా ఇస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్రీడలకు కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మారుమూల ప్రాంతం కాబట్టి దీన్ని సాక్ష్యం చేసే బాధ్యత కూడా నాదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా విద్యతో పాటు క్రీడలు కూడా पालगोनाలని మరొకసారి విద్యార్థులందరికీ కూడా నా ఆశీర్వాదం తెలుపుతూ నేను ముగిస్తున్నాను. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने काम करावे अशी मागणी बाजार समितीचे माजी सभापती मेट्टू प्रल्हाद यांनी केली. मदतीनास आधार देत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे आवेदनही त्यांनी व्यक्त केली. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील मार्केट यार्ड येथे बाजार समितीच्या सभापती सोबत आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. आतापर्यंत खाजगी व्यापाऱ्यांनी 3 लाख क्विंटल खरेदी केली आहे तर सीसीआयने केवळ 60,000 क्विंटल खरेदी केली आहे. ते म्हणाले की हताश परिस्थितीत सर्व शेतकऱ्यांना आपले पीक खाजगी व्यापाऱ्यांना विकले लागाव आहे आणि केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी युद्ध पातळीवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయ రంగంలో ముందున్నటువంటి జిల్లా. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో దాదాపుగా ఒక 20 లక్షల క్వింటాల పత్తి ఎవరేజ్గా పండించేటటువంటి యొక్క రైతులు ఇక్కడ నివసిస్తున్నట్టు. మరి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం పత్తి పంటకు వాతావరణం అనుకూలం లేకపోవడం వలన దిగుబడి చాలా తగ్గింది. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి ఎంఎస్పి మద్దతు ధర 7,020 రూపాయలు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క సిసిఐ అధికారులు మరి రైతులకు అందించవలసినటువంటి యొక్క ఏదైతే మద్దతు ధర ఉన్నదో మరి ఇక్కడ వివరాలు సేకరిస్తే మార్కెట్ యార్డ్లో ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 3 లక్షల క్వింటాల పత్తి కొనుగోలు చేస్తే సిసిఐ మాత్రం 60,000 క్వింటాలు మాత్రమే ఖరీదు చేసింది. దీనివల్ల రైతాంగం అంతా కూడా ప్రైవేటు దళాలను ఆశ్రయించి భారీ నష్టపోతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ మరి ఈ మద్దతు ధరను రైతులకు అందించే విధంగా కృషి చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రజెంట్ నేడు కూడా 6,630 రూపాయలు అంటే క్వింటాలు వెంబడి 390 రూపాయలు ఒక రైతు నష్టపోతూ ఉన్నాడు. మరి తప్పకుండా ఈ రైతులకు సీసీ ద్వారానే ఆదిలాబాద్లో పండించిన మొత్తం పత్తిని అంతా కూడా సీసీ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలి. మరి దాంట్లో సీసీఐ వారు చాలా కండిషన్స్ పెట్టడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది కాబట్టి పాపం రైతులు ఆ ఇబ్బందులను తట్టుకోలేక మరి ప్రైవేట్ వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఎంఎస్పి పెట్టి మద్దతు ధర పెట్టేసి కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. MRPS नेत्यांनी 21 डिसेंबर रोजी आयोजित केलेल्या चलो दिल्ली कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी आवाहन केले आहे. SC वर्गीकरण विधेयक आणावे आणि कायदा करावा या मागणीसाठी आदिलाबाद शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. या महिन्याच्या 21 तारखेला दिल्लीत महाधरणा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या या संसदेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडून कायदा करावा अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी दिल्लीचा कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. अनेक सरकारे बदलली असली तरीही साप वर्गीकरणाचा मुद्दा त्यांना विसरलेला नाही. ते आहे की सत्तेत येताच SC वर्गीकरण विधेयक आणू असे सांगणाऱ्या भाजपने ते आश्वासन पूर्ण करण्याचे दुर्लक्ष दिले आहे. आता ही विधेयक मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली. మరి ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఏదైతే ABCD వర్గీకరణ MRPS తరపున మరి చలో ఢిల్లీ అనే డిసెంబర్ 21న ఢిల్లీ ప్రోగ్రాంలో పెద్ద ఎత్తున మాదిగలు తరలి రావాలని చెప్పేసి మరి ప్రజల్ని కోరుకుంటూ మరి కొత్తగా సీఎం అయినటువంటి మన కాంగ్రెస్ తరపున రేవంత్ రెడ్డి గారికి సుగా మా MRPS తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి అదేవిధంగా మా రాష్ట్ర నాయకులు వంగపల్లి సీనన్న నాయకత్వంలో మరి ఆయన ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మేము ఈ ప్రస్తుత పార్లమెంటు సమావేశంలో SC వర్గీకరణ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి దానికి చట్టబద్ధతతో కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ మరి ఖచ్చితంగా ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారినసుగా ఇంకా SC వర్గీకరణ
మరి కావడం లేదు, నీరు గారుస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు చూశాం. మరి మొన్ననే ఏదైతే మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారుగా మరి ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేస్తాం ఖచ్చితంగా అని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అందులోనే భాగంగా మరి ప్రస్తుతం పార్లమెంటు సమావేశంలో చట్టబద్ధత బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి ప్రతి జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర లెవెల్లో ప్రతి జిల్లా నుంచి ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి పెద్ద ఎత్తున मादिगలు తరలి రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ कार्यक्रमाన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. बेला मंडळाच्या पोनाला गावात आठवडाभरापासून सुरू असलेले अखंड भव्य ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताहाची आज भव्य सांगता झाली आहे. गावात श्री सद्गुरू बाजीराव बाबाचा सप्ताह आठवडाभर भजन, संकीर्तन, प्रवचने सुरू होता. शेवटच्या दिवशी ढोल ताशाच्या गजरात बाजीराव बाबांची पालखीची मुख्य रस्त्यावरून मिरवणूक काढण्यात आली. शेवटचा दिवस असल्याने दहीहंडी फोडून महाप्रसाद वाटण्यात आला आणि अन्नदानाचा कार्यक्रमही झाला. महाराष्ट्रातून बाबाचे भक्त मोठ्या संख्येने आल्याने जयघोष होत होता व संयोजकांनी आजच्या तरुणांना संत सद्गुरू बाजीराव बाबाच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचे आवाहन केले. पोनाला गावात गेल्या 24 वर्षापासून साप्ताहिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे. गावात आतापर्यंत 60 जोडप्यांनी बाबांचा सल्ला घेतला व बाबाची भक्ती करत आहे. भक्ती मार्गानेच मानसिक शांती मिळू शकते असे ते म्हणाले. 16/12/2023 पर्यंत दरवर्षी हा ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताहाच्या माध्यमातून बाजीराव महाराजाच्या कृपेने हा संत सोहळा चालू आहे. तरी बाजीराव महाराजाच्या कृपेने जो हे मार्गदर्शन झालेला आहे त्या आज जवळजवळ आमच्या या सप्त्याला 24 वर्ष होत आहे. बाजीराव महाराजाने जे मार्गदर्शन केलं त्याच प्रकारे सर्व पुण्याला ग्रामवासी चालत आहे आणि या सप्त्याच्या माध्यमातून आपल्याला प्रवचनकार, कीर्तनकार, वीणावादक आणि పారాయణ करते 4 సంవత్సరాల క్రితం ఈ సప్తాహ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పటి నుండి నిర్విఘ్నంగా ఈ బ్రహ్మనిష్ట సద్గురు బాజీరావు మామ జ్ఞానేశ్వరి పారాయణ సప్తాహ నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తున్నారు. దీంట్లో గ్రామంలో దాదాపు ఇప్పటి వరకు 60 జంటలు బాబా గారి ఉపదేశం తీసుకోవడం జరిగింది. దానివల్ల వాళ్ళు మద్యంకు దూరమైనారు, మాంసాహారానికి దూరమైనారు మరియు చెడు వ్యసనాలన్నింటినీ వాళ్ళు తొలగించి మంచి సాంప్రదాయంలో సత్సంగంలో చేరడం వల్ల ప్రజల జీవితాల్లో గణనీయమైన మార్పు జరిగింది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. पीडितांना जलद न्याय देणार असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी. SC/ST जिल्हा देखरेख व दक्षता समितीचा आढावा. चिंतामुक्त ज्युनियर डॉक्टर मागण्या पूर्ण करा असे म्हणणारे डॉक्टर. भारत संकल्प विकसित यात्रा कार्यक्रमाचे उद्घाटन. केंद्र सरकारच्या योजनांबाबत जागरूकता दाखवावी असे म्हणणारे खासदार. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.